Hi students, let us start today's concept number 7. First I will explain in English, next I will explain in Kannada. Concept number 7 relating to PDD or RDD or RBDD. PDD means provision for doubtful debts, RDD means reserve for doubtful debts, RBDD means reserve for bad and doubtful debts. Okay, note down the question. Concept number 7. Mr. A and Mr. B are partners in a firm. In this partnership firm, there are two partners, Mr. A and Mr. B. Sharing profits and losses in the ratio of 2:2. Profit sharing ratio is 2:2. Their balance sheet as on 31st/3/2024 was as follows. The term used is was, it means it is old balance sheet. Balance sheet as at 31st/3/2024. Draw the balance sheet like this. Capital and liabilities amount rupees, assets amount rupees. Capitals Mr. A, Mr. B. Debtors gross 20,000 less PDD 1,000, net amount is 19,000. On 1/4/2024, Mr. C is admitted into partnership on the following terms. The word used is admitted. It means that this question is relating to admission of a partner. Now, who are the old partners? Mr. A and Mr. B. What is the old profit sharing ratio? 2:2. What is the old balance sheet date? 31st/3/2024. The date on which new partner is admitted into the partnership firm on 1/4/2024. Who is the new partner? Mr. C. Earlier, how many partners were there? 2. Who are those? Mr. A and Mr. B. Now here by how many partners will be in the partnership firm? 3. Who will be those? Mr. A and Mr. B and Mr. C. Adjustment. Maintain provision for doubtful debts on debtors at rupees 800. Show how do you treat the PDD. So now they are saying that old PDD is 1000. You should maintain only 800. It means that 1000 became 800. There is a decrease in the PDD by rupees 200. Now I will explain the question in Kannada. Mr. A and Mr. B are partners in a firm. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪಾಲುಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ. ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 2:2. ಅವರು ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು 2:2ರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Their balance sheet as on 31st/3/2024 was as follows. 31/3/2024 ಅವರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಈ ತೆರನಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಸ್ ಎಟ್ 31st/3/2024. ಎಡಗಡೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರುಪೀಸ್, ಬಲಗಡೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರುಪೀಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ. ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 20,000 ಇದೆ, ಲೆಸ್ PDD 1,000 ಇದೆ, ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ 19,000 ಇದೆ. ಆನ್ 1/4/2024, Mr. C is admitted into partnership on the following terms. 1/4/2024 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಶಬ್ದ ಏನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ? ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು. ನಂಬರ್ 1, ಮೇಂಟೈನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆಟ್ rupees 800. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಓಲ್ಡ್ PDD 1000 ಇದೆ. ಆ 1000 ನೀವು 800 ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ 1000 ಇರೋದು 800 ಆದರೆ PDD ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ? 1000 - 800 ಮಾಡಿದರೆ 200 PDD ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರೀಟ್ ದ PDD? ನೀವು PDD ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತೀರಂತ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ 7. ಡ್ರಾ ದ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. Debit side expenses and losses amount rupees, credit side revenue amount rupees. Simple rule is increase in the PDD write on the debit side,
decrease in the PDD, write on the credit side. Logic means reason is as per American accounting system or an accounting equation approach. Decrease in the PDD. PDD is a liability. Decrease in the liability, debit. Decrease in the liability, debit. Sorry. Because of decrease in the PDD, that will be income to the partnership firm. Income means revenue account. Increase in the revenue, credit. Journal entry is PDD account debit to revaluation account. We are preparing revaluation account. Revaluation account is credited by PDD. As per the England system, British system, PDD is a personal account. When there is decrease in the PDD, that much of the provision is reduced. Means in the future partner will get that amount, debit the receiver. Because of decrease in the PDD, that is income to the partnership firm, normal account credit incomes and gains. The journal entry is PDD account debit to revaluation account. We are preparing revaluation account. In this journal entry, revaluation account is credited. That's why we should write on the credit side. Revaluation account is credited by PDD. Old PDD minus new PDD. Old PDD given in the question 1000. New PDD given in the question adjustments. So 1000 minus 800 is 200. This is step number 1. Step number 2. New balance sheet as at 1/4/2024. Draw the balance sheet format. Left hand side capital and liabilities amount rupees. Right hand side assets amount rupees. Capital liabilities, capitals, Mr. A, Mr. B and Mr. C, because now there are 3 partners. Debtors, take from the question, old balance sheet 20,000 less PDD, old PDD minus decrease, old PDD in the old balance sheet 1000 minus decrease in the PDD 200 from the revaluation account. So 1000 minus 200 is 800. What they are saying, maintain PDD 800. 20,000 minus 800 is 19,200. It is in English explanation. Now I'll explain in Kannada. ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪಿ ಡಿ ಡಿ 1000 ಇದೆ, ಆ ಪಿ ಡಿ ಡಿಯನ್ನು 800 ಮಾತ್ರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1000 ಇರೋ ಪಿ ಡಿ ಡಿ 800 ಆದಾಗ 200 ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು, ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಪಿ ಡಿ ಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾವಿವಾಗ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಡಿ ಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೆ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಭ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೇನ್ ಆದರೆ ಅದು ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾವು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಬರಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಡಿ ಡಿ. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2, ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ ಆ್ಯಸ್ ಆಟ್ 1/4/2024 ಎಡಗಡೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರುಪೀಸ್, ಬಲಗಡೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರುಪೀಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಮೇಲೆ 3 ಜನ ಪಾಲ್ಗಾರರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್,
ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಂದ ಕ್ವಶನಿಂದ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ 20,000 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲೆಸ್ ಪಿ ಡಿ ಡಿ, ಓಲ್ಡ್ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಓಲ್ಡ್ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇದೆ 1,000. ಲೆಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು 200. ಸೊ 1000 ಮೈನಸ್ 200 ಮಾಡಿದರೆ 800 ಆಯಿತು. ಸೊ 20,000ಅಲ್ಲಿ 800 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 19,200. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ 7. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್, ಯಾವ ಊರು ಅಂತ ಬರೆದು ಇದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಫ್ರೀ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು 2024-25ಗೆ ನ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.